Dear students, good afternoon. This is Arvind, social science teacher. In previous class, we are discussed about religious promoters and social reformers. Reform means the change. Who are the religious reformers or the promoters? Then who are the social reformers? ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ, ದೇರ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ 8th century and 13th century, the period between 8th century and 13th century is very important. Why? Because it is called socio-cultural history of India. Okay, then Basaveshwara is one of the social reformer. He declared social revolution against caste and gender, caste based discrimination and gender based discrimination. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವಿವತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲಡಿ ಇನ್ ಕೇರಳ. He was born in a Nambudari family, Brahmin family. His father was a Shivaguru and mother Aryamba. Shankara was very intelligent, means very clever at the age of 7. Yes, at the age of 7 he had mastered, or he is experienced in all the scriptures. He had experience in all the scriptures. He learnt Vedas and the Puranas from his teacher Govinda Bhagavat Pada. Govinda Bhagavat Pada, he is the teacher of Shankaracharya. Shankaracharya learnt Vedas and Puranas. Okay, 4 Vedas: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. Then the 108 Puranas Shankaracharya learnt from his guru or teacher Govinda Bhagavat Pada. Shankaracharya studied the Upanishads. Upanishads means what? To learn something in front of teacher. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ಸ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಸ್. ಹೆಸ್ he had the deep knowledge about the Upanishads and Brahma Sutras. He propagated the Advaita philosophy. Dear children, he propagated the Advaita philosophy. According to this philosophy, Brahma is the absolute, God is the absolute, God is the final, God is the authentic, God is the absolute truth. The remaining of the world is false. The rest of the world is false. The soul is one with Brahma and life is not separate from Brahma. Yes, according to the Advaita philosophy, the human soul is merged with God's soul. Okay, there is no separation between the human soul and the soul of Brahma or God's soul. It is called the philosophy of Advaita, means Aham Brahmasmi. Okay, yes, according to this, there is no separation between the human soul and the soul of Brahma or God's soul. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೌಲು ಗಾಡ್ ಸೌಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಾತ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೌಲ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಆಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸೇವಕರು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಶೂನ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಾಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಯೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಗ್ನೋರ್, ಓಕೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್
ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ಯೂಷನರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ಯೂಷನರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್. ಓಕೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರೂತ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಜಗತ್ತು, ನೇಚರ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ದೇವರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್, ನಾವು ಜಾಗೃತಿನೇ ಹೊಂದಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ಯಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ ಪ್ಯಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದ ವೇ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಮರ್ಜ್ ಅವರ್ ಆತ್ಮ ವಿತ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಸೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ದ ಮೋಕ್ಷ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಥಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. Yes, according to him, the God is absolute, the Brahma is the absolute. Okay, rest of the world is false ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಏನು, ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಮನುಷ್ಯನಾತ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಲ್ಯೂಷನರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಫಿಲಾಸಫಿ. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ನುವುದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ನೋ ಫೀಚರ್ಸ್, ನೋ ಶೇಪ್. ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಾಕಾರ, ನಿರ್ವಿಕಾರ. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರ, ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವಿಕಾರ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಅದ್ವೈತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಆನಂದ ಲಹರಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸುಧಾಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಆನಂದ ಲಹರಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸುಧಾಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಈಸ್ ಹಿಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಜಗೋವಿಂದಂ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾವುದು? ಭಜಗೋವಿಂದಂ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಹಿಮ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆನ್ ಫುಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮೀನ್ಸ್ he taught his philosophy Advaita. In order to spread the message of his philosophy, he established pitas, matas in all the four major directions. Shankaracharya gave Indian thinking a new direction and inspiration.
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೀಠಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ: ಬದರಿ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಪೀಠ, ಪುರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪೀಠ, ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಚಿ ಪೀಠ, ದ್ವಾರಕ ಕಾಳಿಕಾ ಪೀಠ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ. ಶೃಂಗೇರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. Ramanuja was born in Sri Perambur near Chennai. Keshava Somayaji was his father and Kantimati his mother. He studied Veda and Upanishads at Yadava Prakasha in Kanchi. Yadava Prakash is the teacher of Ramanujacharya. The famous learning center in South India. Kanchi is the famous learning center in South India. In Kanchi he studied at his guru or teacher Yadava Prakash. Then he went to Srirangam and became head of Amet, the Chola ruler who was Shaivite, started posturing, means that is not pestering, posturing means encouraging ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ, ಇವರು ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬದೂರು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕೇಶವ ಸೋಮಯಾಜ್ ಇವರ ತಂದೆ, ಕಾಂತಿಮತಿ ಇವರ ತಾಯಿ, ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ಸ್ನ ಇವರ ಗುರು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಚಿ ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಆ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಆ ಚೋಳ ರೂಲರ್ ಯಾರು ಆ ಶೈವಿಟ್ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಆ ಶೈವಿಸಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್, ಪಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್, ಓಕೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ. ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಈಸ್ ದ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಇವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ came to Karnataka. It is said that later Bittideva accepted Vaishnava tradition. ಇವರು ವೈಷ್ಣವ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಮನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಅವರ ನೇಮ್ನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ರಾಮಾನುಜ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್, ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ದ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.